السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یوپی کے مشہور و معروف ضلع بارہ بنکی میں واقع یہ عظیم قصبہ جس کا نام دیوہ شریف ہے، یہ پوری دنیا میں مشہور و معروف قصبہ ہے، اور اس کی شہرت کا سبب یہاں کی سیاست نہیں، یہاں دیگر لوگوں کی وجہ سے نہیں، یہاں کی شہرت آل علی اولاد نبی حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دم قدم سے ہے۔ حضرت حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اور آپ سلسلہ قادریہ کے ایک بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ لم یزل سے علم، عمل، ایمان، ایقان، شرافت، قادریت، شہرت، لازوال دولت ودیت فرمائی۔ آپ کا شجرہ طریقت بھی حضرت علی سے ملتا ہے، اور شجرہ نسب بھی حضرت علی سے ملتا ہے۔ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سے، آپ کی رگوں میں حضور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑتا ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے کے شیخ ہیں جس زمانے میں ہندوستان کے اندر چار بزرگوں کا طوطی بولتا تھا۔ گنج مراد آباد میں حضرت شاہ مولانا فضل الرحمان کا نقش بندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شہر پیری بھیت میں قطب الافراد غوث العباس امام ربانی نائب مجدد الفسانی حاجی شاہی محمد شیخیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیلی بھیتی، اور حضور سیدنا شاہ نواب الانبالوی قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس زمانے میں یہ چار بزرگ تھے جن کا شہرہ ولایت پورے عالم اسلام میں، اور سرکار وارث پاک کے دور میں ان کے علاوہ بھی اور مشائخ کرام تھے جو اپنے وقت کے جیت اور بڑے پائے کے بزرگ تھے، جیسے کہ مشائخ ماہرہ مرشد اعلیٰ حضرت شیخ ابو الحسن احمد نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور سیدنا سبحان شاہ میاں پیلی بھیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی، حضرت شاہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان سب میں ایک الگ انداز تھا، اور آپ کی عظمت کا حضرت شاہ جی محمد شیخ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان ارشادات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رئیس الاولیاء حضرت شاہ مولانا مفتی ابوذر فارسی سنبھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیعت ہونے کے لیے دیوہ شریف میں سرکار وارث پاک کے
सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हमने आपको दाखिल सिलसिला तो कर लिया, आपको बैत तो कर लिया, लेकिन आपकी बैत कामिल जब मानी जाएगी जब आप अपने दिल को शादी मियाँ की खुद से साफ करो। मुफ्ती अहमद फारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है, आप फरमाते हैं कि मैं यहाँ से पीलीभीत शरीफ रवाना हुआ, सरकार शादी मियाँ की बारगाह में पहुँचा, आपकी ज़ियारत करी, आपके कदम बोसी की। हज़रत ने फरमाया कि हमने मेहनत से ली है और मेहनत से ही देंगे। और रहा हाजी वारिस अली पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामला, तो उनके घर का मामला है, वो जितनी चाहें उतनी लुटाएँ। तो शादी मोहम्मद शेख मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान कि हाजी वारिस पाक का घर का मामला है, तो ये जुमला बज़ाहिर एक सादा सा लगता है, लेकिन अदा रहा माना फेज है। सरकार शादी मियाँ ने बता दिया कि सरकार वारिस पाक का बड़ा मकाम है। और मैंने अपने मशाइख से सुना है, बुजुर्गों से सुना है कि एक शेख अपने दामन को उठाकर हवा लिया करते थे। किसी ने पूछा, हज़रत आप एक तरफ रुक करके इस तरह दामन को क्यों मिलाते हैं? तो वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, करीब देवा शरीफ में एक बुजुर्ग पैदा होंगे जो आफ्ताब विलायत होंगे और 1000 साल में ऐसा बुजुर्ग पैदा होता है। हज़रत शादी मोहम्मद शेख मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं उनके शर्फ विलायत, उनके फ़ैज़ विलायत से अपने आप को फैज़याब कर रहा हूँ। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत ज़्यादा बड़ा मकाम है। हज़रत शेख मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब बुजुर्गों के अकाइद में लिखते हैं कि हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मरतबा मक्का शरीफ में थे, देखा कि एक औरत रो रही है और उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, क्या बात है? तो मियाँ ने कहा, मेरा ये बेटा है, एक ही बेटा था जिसका इंतकाल हो गया। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सूरत से कहा, गम न करो, और आपने कुम बिस्मिल्लाह कहा और उसको जिंदा फरमा दिया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार वारिस पाक के बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल और बहुत ही ज़्यादा करामात हैं कि जिनको ना आयाते बयान में लाया जा सकता है, न आयाते तहरीर में लाया जा सकता है। सरकार वारिस पाक से हर एक शय मोहब्बत करती थी। आप जब पानी में कदम रखते थे तो मछलियाँ आपके कदम को से फरमाया। आप वो मशहूर ज़माना भैंसा कटरा जो लोगों को ख़त्म कर दिया करता था, मार दिया करता था, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस कटरे की तरफ जाने का रुख किया तो खुदाम ने मना किया, मुरीदीन ने मना किया कि वो मार देता है, वो पाक हो चुका है। सरकार ने फरमाया, कोई बात नहीं, जब आप उसकी तरफ गए तो उसका असल आपने कदमों में रख दिया और कोई उसका नुकसान किया। सरकार वारिस पाक से हर एक शय मोहब्बत करती थी और आपका पैगाम था, आप मशरब इश्क के तलबदार हैं और आप इरशाद फरमाते थे, इश्क मेरा दीन है, इश्क मेरा ईमान है और हम तस्लीम और अदा करते हैं। सरकार वारिस पाक ने दुनिया को पैगाम दिया कि मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, और मोहब्बत का चराग, इतना मोहब्बत का चराग जलाओ और उसकी लो इश्क की इतनी तेज़ कर दो कि दुनिया में नफरत नाम की कोई शय न रहे। सरकार वारिस पाक ने पैगाम दिया कि मोहब्बत करो, इश्क करो, इंसानियत से प्यार करो और इंसानियत की खिदमत करो। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हम सरकार वारिस पाक के इस फरमान पर अमल करेंगे, इश्क करो इंसानियत से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में आंत और दहशत नाम की, जुल्म नाम की कोई शय नहीं रहेगी। तो ज़रूरत है सारी दुनिया को इस बात पर, सरकार वारिस पाक के जुमले पर गौर करने की और अमल करने की। मोहब्बत करो, चेहरा देखकर, मज़हब देखकर और मुँह देखकर किसी से मोहब्बत ना करो, बल्कि ये देखकर मोहब्बत करो कि मेरे रब की मखलूक है और हमें अपने रब से भी मोहब्बत करनी है और रब की मखलूक से भी मोहब्बत करनी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के लिए इतना ही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले वीडियो में सरकार वारिस पाक की फ़कत करामात के साथ हम हाजिर होंगे। और जो हज़रात हमारी वीडियो देख चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि उन तक हमारी नई वीडियोज़ पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।